اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے پابندی سے آپ چینل کو بھیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ ہی میں عالم اسلام کا دنیا کا ایک عظیم دینی ادارہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور الحمدللہ یہیں سے میں 1996 میں فارغ ہوا ہوں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے آگے ندوی لکھا ہوتا ہے، تو ندوۃ العلماء ہی میں اس وقت میں موجود ہوں۔ صبح الحمدللہ یہاں پر 8 بجے میں ندوۃ العلماء میں آ گیا۔ ندوہ کی خوبصورت عمارتیں، خوبصورت مسجد کا منظر فل اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ابھی ہمارے بھائی مصباح جو یہاں کے مہمان خانے کے ذمہ دار بھی ہے، انہوں نے بڑا بہتر انتظام یہاں پر کیا ہے، اور اس وقت یہ پوری عمارت کی ویڈیو لکھنؤ کے جو ہمارے رپورٹر ہے جناب فیضان الہی ندوی صاحب جو ہے وہ پوری ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ندوۃ العلماء کی حسین عمارتوں کا منظر، صرف 2 یا 3 عمارتوں کا ہم ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی جب مولانا بلال حسنی ندوی صاحب سے اور میرے تمام اساتذہ سے ملنے جاؤں گا، اور میں خود ابھی نیوز کا وقت ہو گیا اس لیے میں ابھی ندوہ میں اندر گیا نہیں گھومنے کے لیے، میں خود ساری عمارتیں اور یہاں کے خوبصورت نظارے اور ندوۃ العلماء کے تعلق سے آئندہ کل کی نیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فی الحال میں ابھی ندوۃ العلماء میں ہوں۔ چلیے آئیے، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا، اور ہمارے وہاں سے دوسرے نمائندہ حکیم الدین خان صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں ہندو جن جاگرن سمیتی کی گزشتہ کل ریلی تھی، آزاد میدان میں ریلی تھی، جس میں ساورکر کے پوتے نے شرکت کی۔ ساورکر کون ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہندو جن جاگرن سمیتی کے ذریعے سے مبینہ لینڈ جہاد کے خلاف ممبئی کے آزاد میدان میں ریلی ہوئی۔ اب ممبئی اور مہاراشٹر کے ماحول کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں پھر بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے، وکاس نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی
भगवा आतंक के जहन के लोगों को जमा किया जा रहा है और जमा होने दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैले। तो हिंदू जन जागरण समिति ने गुज़िश्ता कल रैली में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए और भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए ऐसा मुतालबा किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। इस एहतजाज में सावरकर के पोते रंजीत सावरकर भी शामिल थे। मुंबई के मेट्रो चौराहे से आजाद मैदान तक पैदल निकाले जाने वाले इस एहतजाज को लेकर मुंबई पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त था ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। वहीं एहतजाज के दौरान एहतजाजियों के हाथों में बैनर थे जिन पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन इन सब में सबसे अहम यह था कि शिवाजी महाराज के जरिए बनाए गए महाराष्ट्र के मुतअद्दिद मकामात पर जो किले हैं उनके इर्द गिर्द गैर कानूनी तरीके से जो लोग काबिज है उन्हें वहां से कार्रवाई करते हुए हटाया जाए, ऐसा मुतालबा भी नजर आया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई हाई कोर्ट से। जी हां, मुंबई हाई कोर्ट ने खुलकर यह कहा कि अलग अलग मज़ाहिब के लोगों की मोहब्बत लौ जिहाद नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट ने लड़की के अहले खाना पर लड़के पर लौ जिहाद का इल्जाम लगाने पर सख्त तबसरा किया। अदालत ने कहा कि अगर लड़का और लड़की मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इसे लौ जिहाद कहना दुरुस्त नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसे हर मामले को मजहबी नुक्ते नजर से देखना गलत है। मुंबई हाई कोर्ट के इस तबसरे से काफी सुकून महसूस हुआ क्योंकि इस वक्त मुल्क में भगवा आतंकी लैंड जिहाद और लौ जिहाद जैसे नामों से हिंदू मुसलमानों में नफरतें और झगड़े दंगे फसाद करवा रहे हैं। नाज़रीन, मुंबई से ऐसी ही एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बॉलीवुड अदाकार किंग खान शाहरुख खान के बंगले में घुसपैठ हुई, दरअंदाजी हुई। सूरत गुजरात के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के सूरत से 2 नौजवानों को बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मुबैना दरअंदाजी के लिए गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बांद्रा पुलिस दोनों की हरकत के मकसद की तहकीकात कर रही है। जुमेरात की रात अदाकार की टीम से यह इत्तला मिलने के बाद उन्होंने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो अदाकार के मद्दाह होने का दावा कर रहे हैं और दीवार फांदकर शाहरुख खान से मुलाकात के लिए बांद्रा बैंड स्टैंड में वाक़ बंगले में घुस गए थे। खैर, इन दोनों से पूछताछ जारी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नासिर और जुनैद नाम के 2 मुस्लिम नौजवानों को भगवा आतंकवादियों ने मौत का शिकार बना दिया और बड़ी बेरहमी बड़ी बेदर्दी से उन्हें जलाकर मार दिया। और आप जानते हैं कि इस मुल्क में भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वो नासिर और जुनैद के कातिलों के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। खैर, बड़ी अहम खबर ये भी आ रही है कि नासिर और जुनैद का जो मुश्तबा मुलजिम था सोनू मानेसर, ये मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। राजस्थान के गांव के 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का जो कलीदी मुश्तबा मोनू मानेसर, जिसका बजरंगल से ताल्लुक है, भगवा आतंकी है, मुल्क से फरार होकर पड़ोस के नेपाल में मुबैना उसने पनाह ले ली है। और आप जानते हैं कि नासिर और जुनैद के असल कातिल सोनू मानेसर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से आ रही है। जी आप जानते हैं कि बेंगलुरु में बीजेपी की हुकूमत है और वहां पर भी कर्नाटक में नीच नाटक शुरू किया गया था जो हिजाब को लेकर मामला सामने आया था। खैर, उसकी खबर भी अभी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ी खबर वहां से आ रही है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमएलए का बेटा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। 40 लाख रुपए की रकम अपने वालिद के नाम पर ली थी। चन्नागिरी से बीजेपी रुकने असेंबली और कर्नाटक साबुन व डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के सदर
कि बेटे प्रशांत को लोक आयुक्त पुलिस ने एक ठेकेदार से मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है विजय माल्या को लेकर। आप जानते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये वो लोग हैं जो हुकूमत की नाक के नीचे से भागने में फरार हुए हैं, और सिर्फ अकेले नहीं भागे हैं, मुल्क की हजारों लाखों करोड़ रुपए जायदाद लेकर भागे हैं और मुल्क की नैया को डुबोया है। और अभी फिलहाल आप जानते हैं कि अगर अडानी भी फुर्र होने में कामयाब हो जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि मित्र कितने लाख करोड़ लेकर यहां से भागेगा। खैर, विजय माल्या की जायदाद जब्त की जाएगी, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भगोड़े बिजनेसमैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खैर, ये अच्छी खबर है, लेकिन मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन तमाम को लाने की बात की थी बीजेपी सरकार ने। और आपको याद होगा 2013 और 2014 में वो जो 1.5 आंख वाला बाबा है, बाबा रामदेव, जो बीजेपी के लिए प्रचार करता था कि भाइयों बहनों, सारा काला धन वापस लाया जाएगा। काला धन तो वापस नहीं आया, गोरा धन मुल्क का और चला गया। खैर, विजय माल्या की जायदाद जब्त की जाएगी, ये एक अच्छी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आइए नाज़रीन, कर्नाटक की जो खबर थी हिजाब को लेकर, 3 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा हूं, कर्नाटक में नीच नाटक शुरू हुआ था हिजाब को लेकर। मुस्लिम बेटियों को स्कूल और कॉलेज में रोक दिया गया, यहां तक कि इम्तिहानात भी बेटियां नहीं दे पाई, और यह मसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। गुज़िश्ता साल तो बेटियों का नुकसान हो गया, इस साल भी बेटियों का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्स शुरू है और हिजाब और नकाब के साथ एग्जाम देने की इजाजत नहीं है। लेकिन कमाल है, उन बेटियों को सलाम है कि उन हजारों बेटियों ने कॉलेज और स्कूल और एग्जाम इम्तिहान को छोड़ देना पसंद किया, मगर अपने हिजाब और नकाब को नहीं छोड़ा। खैर, खबर आ रही है कि होली के त्यौहार के बाद सुप्रीम कोर्ट होली के त्यौहार के बाद तालिबात के हिजाब पहनकर इम्तिहान में शिरकत की जो दरखास्त है, इस पर होली के त्यौहार के बाद सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का तारीखी कदीम शहर औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर मौलाना तैयब ने बताया कि औरंगाबाद शहर की 122 एकड़ जमीन दुश्मन की मिल्कियत करार दी जा रही है, मगर इम्तियाज जलील साहब जो वहां से मेंबर पार्लियामेंट है AIMIM के, उन्होंने वहां जाकर मकीनों से मुलाकात की। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ना इंसाफी होने नहीं देंगे, मगर लोगों को घर खाली करने की हिदायत और आदेश आ चुके हैं। औरंगाबाद में वाक़ कट गेट इलाके पर वाक़ 20 एकड़ 22 गुंठा जमीन को दुश्मन की मिल्कियत करार दे दिया गया है। इलाके के लोगों को अपने अपने घरों को खाली करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इंतजामिया की जानिब से नोटिस मिलने के बाद मकामी बाशिंदों में बेचैनी पाई जा रही है। मौलाना तैयब जो रंजनगांव के हमारे रिपोर्टर है, औरंगाबाद से भी रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त लोगों में गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दाई इस्लाम हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल की सलाखों में हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के सरबराह वामन मेश्राम ने गुज़िश्ता कल एक प्रोग्राम में रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव के मस्कन खालिद अंसारी के फार्म हाउस दरेगांव में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर यह कहा कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को खामोश कराने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया। बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के सदर वामन मेश्राम ने EVM घोटाले से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वामन मेश्राम ने कहा कि मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करप्शन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के मकसद से 600 से ज्यादा जिलों में मुल्क गिर यात्रा का इनेकाद किया गया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाड़ियों के जरिए चलाई जाएगी। आप जानते हैं
کہ گزشتہ کل میں نے اس بات کو کہا تھا کہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے، اور جیسے میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ طوطے کی جان پنجرے میں، ایسے ہی بھاجپا اور مودی جی کی جان الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہے۔ جب تک مشین رہے گی بھاجپا قائم رہے گی، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ترقی یافتہ ملک امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ، ویسٹرن کنٹریز بیلٹ پیپر پر الیکشن کروا رہے ہیں، ایسے ہی بھارت میں بیلٹ پیپر پر الیکشن ہوگا، تبھی اطمینان بخش نتیجے آئیں گے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کا گودی میڈیا، جسے میں آتنکی میڈیا کہتا ہوں، یہ اصل مدوں سے دھیان ہٹاتا ہے اور رات دن ہندو مسلم مندر مسجد کا راگ الاپتا ہے تاکہ ملک کے اصل مدوں سے دھیان ہٹایا جا سکے، اور یہ گودی میڈیا یعنی گود میں، ستا کی گود میں بیٹھ کر دلالی کرتا ہے تاکہ اصل مدے لوگوں کے ذہنوں میں نہ رہے۔ خیر، زی نیوز اس میں بڑا مشہور ہے، جو بڑا آتنکی، جو مسلمانوں کے مخالف اکثر رپورٹ کرتا رہتا ہے۔ بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ زی نیوز کو مسلم مخالف رپورٹ پر پھٹکار لگائی گئی۔ نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈز اتھارٹی نے ملک کی آبادی میں اضافے کے بارے میں ایک رپورٹ میں مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور موضوع کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے منتخب ڈیٹا نشر کرنے پر زی نیوز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ویڈیو سمیت تمام لنکس ہٹانے کا بھی زی نیوز کو حکم دیا گیا ہے۔ تو زی نیوز مسلم مخالف اکثر رپورٹنگ کرتا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔